जय हिंद मित्रों, स्वागत है तमारू मिशन गुजरात पोलीस चेनल में। मित्रों, आजना विडियो में आपणे पोलीस कोन्स्टेबल में फॉर्म भरती वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूर पड़शे तेनी बात करवाना छीए। तो विडियो पूरेपूरो जोजो तथा तमारा मित्रों ने शेर करजो। लिंक कॉपी करी तमारा ग्रुप में शेर करवा विनंती, जेथी तमाम मित्रों अत्यारथी डॉक्यूमेंट तैयार करी लई अने तारीख 4 एप्रिल थी फॉर्म भरवाना शुरू थाय छे। तो कोई मित्रों ने समस्या ना आवे। तो चालो समय बगाड्या विना विडियोनी शरूआत करीए। तो मित्रों, सर्वप्रथम बात करिए भरतीनी। तो पोलीस कोन्स्टेबल हथियारी, बिन हथियारी, एसआरपी, जेल सिपाही कुल 12,000 जेटली मोटी भरतीनी जाहेरात थई गई है। तो फॉर्म भरवानी तारीख पण जाहिर थई गई है। तो 4 एप्रिल 2024 थी 30 एप्रिल 2024 सुधी तमे ओजसनी जे ऑनलाइन जॉब एप्लिकेशन सिस्टम जे वेबसाइट है तेना पर तमारा फोन अथवा साइबर काफे तमे ऑनलाइन फॉर्म भरी शको छो। 4 एप्रिल 2024 थी बपोરના 3 વાગ્યાથી 30 एप्रिल 2024 रात्रिना 12 वाग्या सुधी ऑनलाइन फॉर्म भरी शकाशे। बरोबर, फॉर्म भरवामां कया कया डॉक्यूमेंट जोशे, केटेगरी वाइज कया कया डॉक्यूमेंट जोशे तेनी आपणे चर्चा करीए। तो चालो हवे शरूआत करीए। तो सर्वप्रथम बात करिए कि पोलीस कोन्स्टेबल भरती 2024 कोन्स्टेबल में फॉर्म भरवा माटे कया कया डॉक्यूमेंट जोशे। तो तेमां ऑफिशियल नोटिफिकेशननी तारीख है 14 मार्च। बराबर है। फॉर्म भरवानी तारीख तो कि 4 एप्रिल 2024 थी 30 एप्रिल 2024 26 दिवस जेटलो टाइम आप्यो छे आपणने। बराबर, ग्राउंड आ अंदाजो छे। बराबर है। ग्राउंड अने परीक्षा, तो ग्राउंड मित्रों तमारू डिसेम्बर आजुबाजु आवी शके अने परीक्षानी संभवित छे मार्च एप्रिल में आवी शके छे। बराबर, तो फॉर्म भरवामां जे ऑनलाइन ओजस है वेबसाइट पर तमे फॉर्म भरशो त्यारे तमारे फॉर्म कया कया फॉर्म भरवामां कया कया डॉक्यूमेंट जोशे। तो सौ प्रथम से आधार कार्ड। बराबर, तो आधार कार्ड है। बीजू है तमारू ईमेल आईडी ने मोबाइल नंबर तमारे राखवानो थशे। त्यारबाद 12मा धोरणनुं मार्कशीट जोशे। त्यारबाद वधारे भणेला होय तो तेना मार्कशीट जोशे। तमे कॉलेज करेली होय ग्रेज्युएशन, बराबर, तो तेनी मार्कशीट पण आमां जोड़वानी थशे। मतलब ऑनलाइन एना आपणे डेटा नाखवाना थशे। बराबर, जातिनो दाखलो ओबीसी है तो एनो जातिनो दाखलो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जेमां आवता होय जनरलवाळाने जातिनो दाखलो ना होय। बराबर, जनरलवाळाने नहीं होय। तो बाकी आ बधाने जातिनो दाखलो जोशे। त्यारबाद नॉन क्रिमिलियर। हालो आनी आगळ आपणे वात करीए। केटेगरी मुजब तमारा प्रमाणपत्र जोशे। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ने केटेगरी वाइज तमारा जातिना प्रमाणपत्र जोशे। जनरलवाळाने लागू पड़े नहीं। ओके, आगळ वात करीए केटेगरी वाइज डॉक्यूमेंटनी। कोन्स्टेबल में फॉर्म भरवा माटेना डॉक्यूमेंट है। पहला 12मानी मार्कशीट जोशे। वधारे भणेला होय एनुं मार्कशीट, जातिनो दाखलो जे आपणे आगळ वात करी, पासपोर्ट साइजनो फोटो अने ईमेल आईडी अने मोबाइल नंबर। बराबर है। तो आ एटली वस्तु तो जोशे ज। हवे जोईए ओबीसीनी। पहला आपणे ओबीसीनी वात करीए। ओके, तो ओबीसी में सर्वप्रथम बात करिए पेलू है 12मानुं मार्कशीट। ओके, 12मानुं मार्कशीट फरजियात जोशे। वधारे भणेला होय एनुं मार्कशीट जोशे। जातिनो दाखलो जोशे ओबीसी वाळा भाईओ बहनोने। पछी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अनामत माटेनुं सर्टिफिकेट। जो आ तमे प्रमाणपत्र रजू करशो तो तमने अनामतनो लाभ मळशे। एटले जे लोको पासे अत्यारे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ना होय तो अत्यारे तमे तालुकामां मामलतदाરમાં જઈ અને આ દાખલો કઢાવી આવજો। બરાબર, નોન ક્રિમિલિયર કઢાવવા માટે તમારા પપ્પાનું આધાર કાર્ડ, તમારા પપ્પાના આવકનો દાખલો, તમારા પપ્પાનો ફોટો અને પપ્પાને સાથે લઈ અને મામલતદારે જશો। ત્યાં તમને વકીલ બધા કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ ઓકે કરી દેશે। પછી ત્યાં મામલતદારમાં તમારો ફોટો પાડી લેશે। તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં તમારું એલસી, તમારું માર્કશીટ, પછી તમારો શું કહેવાય આધાર કાર્ડ, પછી કૂપનમાં જે રેશન કાર્ડ હોય એમાં તમારું નામ હોય તો એની ઝેરોક્સ, બરાબર, અને આટલા જાતિનો દાખલો, આટલા ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમે જશો એટલે તમને નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ એક દિવસમાં કાઢી દેશે। આ તમે આપશો તો તમને અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર છે। બરાબર, તમારો પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા અને ईमेल आईडी અને મોબાઈલ નંબર એટલી વસ્તુ તમારે ફોર્મ ભરતી વખતે જરૂર પડશે। અને જો આ હોય તો તમારે આપવાનું થશે। જો CCC સર્ટિફિકેટ છે, એનસીસીનું સર્ટિફિકેટ છે, સ્પોર્ટ જો તમે રમતગમતમાં હોય નેશનલના તે સર્ટિફિકેટ સ્પોર્ટના સ્ટેટ લેવલના તો તમારે આ રજૂ કરવાનું થશે। બરાબર છે। એની વિશે આપણને હસમુખ પટેલ સાહેબ હજી માહિતી આપશે રમતગમતના કઈ રમત છે। બરાબર, એ તો નોટિફિકેશનમાં આવ્યું છે। સ્પોર્ટ સ્ટેટ લેવલના હાલે કે એ મને નથી ખબર, પણ તમે અત્યારે ફોર્મ ભરતી વખતે એમાં ઓકે કરી દેજો ભાઈ। ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન વખતે જે થાય જોયું જાય। બરાબર, પછી માજી સૈનિક છે, વિધવા મહિલા છે તો એનું પ્રમાણપત્ર છે। બરાબર છે, અને રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી છે। બરાબર છે, તો એનું જે લોકોએ કોર્સ કરેલા હોય તેના સર્ટિફિકેટ તમારે રજૂ કરવાના થશે। બરાબર, તો આ હતી ઓબીસી વાળાની વાત। બરાબર, હવે વાત કરીએ જનરલવાળા
અને બીજા રાજ્યના ઉમેદવારો છે એના માટે, બરાબર છે. તો 12માનું માર્કશીટ જોશે, વધારે ભણેલા હોય તો એનું જે માર્કશીટ જોશે, પછી પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર, જો આટલી વસ્તુ જોશે, અને આધાર કાર્ડ, સોરી ભૂલાઈ ગયું લખતા, આધાર કાર્ડ, બરાબર. તો એટલી વસ્તુ જનરલવાળા અને બીજા રાજ્યના હોય એને જોશે, અને જો આ હોય તો આપવાના થશે, બરાબર છે. CCC સર્ટિફિકેટ, NCC સર્ટિફિકેટ, સ્પોર્ટના જે સર્ટિફિકેટ હોય, વિધવા મહિલા હોય તો એ માટેના જે સર્ટિફિકેટ હોય, અને માજી સૈનિક હોય તો એને જે એનું ઓળખ કાર્ડ હોય છે, બરાબર. અને રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી અથવા નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી, આમાં જે લોકોએ કરેલું હોય તો એ લોકોએ એનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું છે. બસ એટલું વસ્તુ જનરલવાળાને જોશે. જનરલવાળાને એટલું જ જોશે, જો વધારાનું હોય તો આપવાનું થશે, બરાબર. બાકી એટલા ડોક્યુમેન્ટ જોશે ફોર્મ ભરતી વખતે, જનરલવાળા અને બીજા રાજ્યના ઉમેદવાર મિત્રો માટે, બરાબર છે. હવે આગળ વાત કરીએ EWS, બરાબર છે. તો EWSમાં મિત્રો અહીંયા જે ડોક્યુમેન્ટ લખ્યા છે, 12માનું માર્કશીટ, વધારે ભણેલું હોય તો એનું માર્કશીટ, જાતિનો દાખલો, EWSનું સર્ટિફિકેટ, અનામત માટેનું સર્ટિફિકેટ તમારે કઢાવવાનું થશે મિત્રો. EWSમાં જે લોકો આવે છે એ લોકોને અનામત માટેનું સર્ટિફિકેટ જોશે, બરાબર. એટલે જે કોઈ મિત્રોએ EWSનું સર્ટિફિકેટ કઢવેલું ના હોય તો તે અત્યારે જ કઢવી લેજો, તો તમને અનામતનો લાભ મળશે. અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર અને આધાર કાર્ડ, બરાબર. એટલી વસ્તુ EWSવાળા મિત્રોને ફોર્મ ભરતી વખતે જોશે. અને જો આ વસ્તુ હોય, જેની પાસે CCC સર્ટિફિકેટ, NCC કરેલા હોય, સ્પોર્ટના કંઈ ડોક્યુમેન્ટ હોય, વિધવા મહિલા હોય તો એના માટેના પ્રમાણપત્ર હોય, માજી સૈનિક હોય તેનું ઓળખ કાર્ડ હોય, અને રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં આમાં કોર્સ કરેલા હોય તો આ તમારે એડ કરવાની છે. બાકી એટલી વસ્તુ ખાલી જોશે તમારે, બરાબર છે. તો આ તમે નોટ કરી લેજો EWSવાળા મિત્રો, બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરીએ SC, શિડ્યુલ કાસ્ટ, બરાબર, અનુસૂચિત જાતિ. તો એમાં 12માનું માર્કશીટ જોશે, વધારે ભણેલા હોય તો એનું વધારે કોલેજનું સર્ટિફિકેટ, બરાબર, કોલેજની માર્કશીટ, જાતિનો દાખલો છે, કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, અને આધાર કાર્ડ, બરાબર, અને પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટો, અને ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર. એટલી વસ્તુ નોર્મલ બધાને જોશે ફોર્મ ભરતી વખતે, ઓકે. અને જો આ હોય તો CCCનું સર્ટિફિકેટ છે, NCC છે, સ્પોર્ટ્સ છે, વિધવા મહિલા અને માજી સૈનિક અને રક્ષા યુનિવર્સિટી, આ એટલું કરેલા હોય SC જાતિના SC ઉમેદવારો, તો આ તમારે આપવાનું થશે. બાકી એટલી વસ્તુ તમારે ફોર્મ ભરતી વખતે જોશે, બરાબર છે. હવે ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે ST, બરાબર, શિડ્યુલ ટ્રાઇબ. શિડ્યુલ ટાઈપ, તો એમાં અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે 12માની માર્કશીટ, વધારે ભણેલા હોય એનું માર્કશીટ, જાતિનો દાખલો, ST કેટેગરીમાં તમે આવો છો, બરાબર, જાતિનો દાખલો, પછી પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર અને આધાર કાર્ડ. એટલી વસ્તુ તમારે ફોર્મ ભરતી વખતે જોશે. અને આ CCC સર્ટિફિકેટ છે, NCC છે, સ્પોર્ટના કંઈ તમારું સર્ટિફિકેટ હોય, વિધવા મહિલા હોય તો એનું પ્રમાણપત્ર, માજી સૈનિક હોય તો એનું ઓળખ કાર્ડ, અને રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં અથવા NFSUમાં તમારે કોર્સ કરેલા હોય તો એના તમારા સર્ટિફિકેટ ફોર્મ ભરતી વખતે એમાં આંકડા નાખવાના થશે, બરાબર છે. તો આ હતા ડોક્યુમેન્ટ, બધી કેટેગરી વાઇઝ તમારે જે ડોક્યુમેન્ટ છે તમને જરૂર પડશે. તો જે લોકો પાસે અનામતના જે સર્ટિફિકેટ ના હોય, જેમ કે OBC અને EWS, તો આ લોકોને OBCવાળા મિત્રોને નોન ક્રિમિલિયલ કઢાવવાનું થશે, અને EWSવાળા મિત્રોને EWS પ્રમાણપત્ર કઢાવવાનું થશે. તો અત્યારે જ મામલતદારમાં જઈ અને કઢાવી લેજો. અત્યારે ટ્રાફિક નહીં હોય, બરાબર. પછી જ્યારે ફોર્મ ભરવાનું થશે ત્યારે કોઈ પાસે નહીં હોય, ત્યારે બધા મામલતદારના ધક્કા ખાશે ને ત્યારે ટ્રાફિક હશે, બરાબર છે. એટલે અત્યારથી જ ડોક્યુમેન્ટ કઢાવીએ જો તમારે અનામતનો લાભ લેવો હોય તો, બરાબર છે. નકર પછી જનરલ કેટેગરીમાં તમારું નામ જશે, અને મેરિટમાં એ પ્રમાણે તમારે જનરલમાં ગણાશો. જે લોકો અનામતના સર્ટિફિકેટ રજૂ નહીં કરો તો તમારું મેરિટ જનરલમાં જશે, અને તમે પોઈન્ટમાં પણ રહી જશો, બરાબર છે. અનામતનો લાભ લેવો હોય તો તમે તમારા જે ડોક્યુમેન્ટ છે અત્યારથી ઓકે કરી લેજો, બરાબર છે. જે આ રીતના વિડીયોમાં કીધું છે એ પ્રમાણે બધા ડોક્યુમેન્ટ ભેગા કરી લેજો, બરાબર. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને મિત્રોને ખાસ શેર કરજો, અને મેસેજ કરજો કંઈક પ્રશ્ન હોય તો, બરાબર. અને મારા બધા ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો, ટેલિગ્રામ, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, બધા ચેનલમાં અને ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો, બરાબર. વધારે કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરજો. ચાલો તો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.